Hi guys, I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you for allowing us to come here. I hope that the people who couldn't come this week will come next week, and that we will be able to praise and worship you with our hearts open. And I hope that during Tondosanim sermon we'll also listen very carefully and we'll be able to praise you the fullest today. In the name of Jesus Christ, amen. Could everyone stand up? The sound of hearts. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, oh, I
before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars are made to worship, so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. Creation sings your praises, so alive. God of your promise, God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every page is got a canvas of your grace. If creation still obeys you, so alive. If the stars were made to worship, if the stars are made to worship, so alive. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still fall shine, we will sing again 100 billion God of salvation, God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die.
And as you speak, 100 billion failures disappear. But you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I. I can see your heart in different ways. Every precious one, the child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. We'll move on to the Apostles' Creed. 3, 2, 1. Amen. Can Ellie come out and pray for us, please? Ellie? It's not here today? I'll pray. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us even here today, and pray for the people that couldn't come and be here next week. I pray today that we will listen to Chondosanim's passage and understand and learn more about you, Lord. I pray in Jesus' name that everyone's health and condition will be safe. And I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. I'll be reading today's passage. Follow along. I appeal to you for my son Onesimus, who once became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am chained for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dear to you, both as a man and a brother in the Lord. So if you consider me as a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Amen. 네, 여러분 반갑습니다. 네, 한 주간 또 잘 지내셨어요? 네, 네. 그 시험도 다 끝나고 행복한 사람도 있고, 네, 숙제가 쌓여가서 괴로운 사람도 있고. 네, 오늘은 빌레몬서입니다. 빌레몬서 여러분에게 아주 희소식을 안겨드리지만 빌레몬서는 몇 장인지 아세요? 한 장에 한 장. 네, 와우. 네, 바울서신 중에 가장 짧은 말씀입니다. 네, 그래서 여러분에게 아주 기쁜 소식이 되지 않을까 싶습니다.
빌레몬서는요 다른 바울 서신들하고 굉장히 다른 점이 하나 있어요. 네, 바울 서신들을 대부분 읽어보면, 바울의 편지들 읽어보면 어떻게 하나님께서 우리에게 구원을 베푸셨는지에 대한 어떤 교리적인, 그러니까 우리가 어떻게 예수님을 믿고 구원을 얻는지에 대한 그런 상세한 복음의 설명들이 많이 들어있는데, 이 빌레몬서에는 그런 말이 없어요. 예수의 십자가에 대해서 나오지도 않고요. 교리적인 내용이 나오지 않고요. 진짜 빌레몬이라는 사람에게 아주 개인적으로 쓴 편지라는 거예요. 그런데 이게 왜 성경에 포함되게 됐을까? 이런 생각도 들겠지만 여러분 읽어보시면 오늘 아실 거예요. 여러분 빌레몬이라는 사람은 어떤 사람이었을까요? 빌레몬. 네, 당연히 모르시겠죠. 빌레몬은 골로새 출신의 로마 시민이었어요. 골로새는 여러분 골로새 교회의 누가 리더예요? 네? 네. 에파프라스죠. 네. 여러분 지난주에 벌써 나온 건데 벌써 다 잊어버렸어요. 그죠? 네. 이 교회의 이쪽 출신이고 이 교회의 리더예요. 이 교회의 리더인데 골로새에서 바울이 만난 게 아니라 에베소에서 전도하다가 아마 이 빌레몬을 만났던 것 같아요. 그래서 그러면서 만남을 가지면서 이렇게 친하게 된 것 같은데, 아무래도 바울의 영향을 많이 받다 보니까 바울을 대단한 선생님으로 생각하고 있었겠죠. 그래서 여러분 지금 이 초기 기독교의 이 교회에 있는 사람들에게 바울은 굉장히 영향력 있는 사람이라고 할 수 있겠어요. 그래서 에바브라를 돕는 골로새 교회 리더였던 것 같아요. 그런데 이 편지는 교회에서 쓴 것도 아니고 빌레몬에게 썼다는 게 굉장히 좀 특이한 거예요. 그래서 교리도 안 들어있고 대신에 무슨 내용이 들어있냐면 오네시모라는 어떤 사람에 대해서 부탁하는 내용들이 들어있습니다. 아마 빌레몬은 엄청 부자였던 것 같아요. 왜냐하면 오네시모가 빌레몬의 종으로 나옵니다. 종. 네, 이 당시에 종을 데리고 있었다. 그러면은 노예는 소유잖아요. 하나의 뭐 물건처럼 이렇게 막 사고 팔고 하던 시대이기 때문에 굉장히 부자였던 것 같고, 그다음에 그의 빌레몬 가문에서 제일 높은 사람 중에 하나였던 것 같아요. 네. 그런데 이 종인 오네시모가 주인인 빌레몬에게 무언가를 잘못하고 도망을 나오기까지 해요. 여러분 종이 도망쳤다 이러면 굉장히 큰 사건일 거예요, 그죠? 여러분 고대 히브리인들의 노예 제도를 보면요, 신명기 같은데 나오면 다른 노예 제도하고 굉장히 다른 것들이 나와요. 하나님께서 7년 될 때 노예를 풀어주라 뭐 이런 말씀도 나오고, 그다음에 풀어줄 때 주인들이 그냥 자유케 하는 게 아니라 그 사람이 새로 살아갈 것까지 책임져서 이렇게 풀어주는 것까지 나와요. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 노예지만 기존의 노예 제도하고 굉장히 다른 인격적인 부분이 나와요. 물론 노예란 제도 자체가 인격을 뭐 존중한다는 것은 아니지만 그래도 많이 달랐어요. 많이 달랐고, 그다음에 유대인들은 자기 노예라고 할지라도 같이 예배드리고 우리가 안식일 날 같이 쉬고 다 그랬어요. 네. 그래서 조금 많이 달랐는데, 그리고 이 빌레몬이라는 사람도 예수를 잘 믿었던 교회의 리더였기 때문에 이 에바브라가 아니죠. 이 오네시모한테 잘못을 막 했다고 보여지진 않아요. 네, 그러니까 우리 추측하건대 굉장히 못되게 해서 도망갔다고 생각하진 않고요. 그냥 생각해 본데 노예가 잘해주는 주인 아래 밑에 노예라고 해서 기뻤을까요? 그랬을 것 같진 않아요. 여러분은 한번 생각해 보세요. 정말 잘해주는 주인 밑에 노예로 살고 싶으세요? 아니면 너무 별로인 세상이지만 자유인으로 살고 싶으세요? 아마 너무 잘해주는 주인이었지만 끝없이 자유를 갈망했던 것 같아요. 네, 이거는 이제 뭐 제 개인적인 생각입니다. 그래서 오네시모의 탈출은 이 시기에 용서받을 수 있는 행동은 아니에요. 그렇죠? 그래서 뭐 오네시모가 지금은 힘들어서 도망갔다가 나중에 돌아가면 용서해주겠지 이런 생각으로 탈출한 것은 아닐 거예요. 그렇죠? 여러분 노예가 탈출하면 어떤 생각으로 했을까요? 여러분 노예라고 생각해 보세요.
무슨 생각으로 탈출했을까요? 잡히면, 예? 잡히면 난 죽는다 생각하고 탈출했겠죠. 네, 그런 오네시모의 각오도 한번 생각을 해보시면 좋겠습니다. 그런데 오네시모가 도망쳐서 누구를 만났어요? 바울을 만나요. 바울을 만나고 바울과 깊은 교제 끝에 예수 그리스도에 대한 복음을 듣게 되고 예수를 믿게 된 것 같아요. 그리고 그렇게 자기를 안아주고 품어준 이 바울이 오네시모를 아들이라고 설명하거든요. 아들 삼아준 이 바울에게 너무나도 큰 사랑과 감동을 느껴서 감옥에 있는 바울을 아주 지극정성으로 섬겼던 것 같아요. 그래서 이 바울이 편지에 보면 내 아들 오네시모를 돌려보낸다 이렇게 말이 나와요. 그래서 빌레몬에게 쓴 편지가 바로 오늘 말씀이에요. 자, 이제 역사적인 어떤 그 스토리의 배경을 여러분에게 설명을 드렸으니까 한번 여기에 어떤 하나님의 말씀이 우리에게 하시는 말씀이 들어있는지 한번 보도록 하겠습니다. 우리 다 같이 손을 가슴에 올리고 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다. 성령님 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 네, 아멘. 자, 10절부터 14절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 한번 쭉 읽어봐 주십시오. I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with you so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. 네, 여러분 10절에 보면 두 번이나 my son이란 말이 나와요. 그렇죠? 네. 바울이 my son이라고 말하는 사람 별로 없어요. 네, 얼마나 사랑했는지 알 수 있어요. 그리고 오네시모도 큰 변화가 있었던 것 같아요. 그렇죠? 네, 그래서 내 아들을 빌레몬에게 돌려보내면서, 그렇죠? 종인 오네시모를 빌레몬에게 돌려보내면서 이 편지를 쓰고 있는 장면이에요. 그렇죠? 오네시모가 그 전에는 잘못한 사람, 여기 막 useless 이렇게 나오지만 아마 잘못을 했던 것 같아요. 뒤에 보면 오네시모가 잘못한 것이나 너에게 빚진 것이 있으면 내가 다 갚겠다는 말이 나오는데 그것으로 추측해 볼 때 아마 빌레몬에게 오네시모가 잘못도 했고 아마 돈도 좀 훔쳤지 않았을까라는 생각까지 해봅니다. 지금은 정말 나에게 없어서는 안 될 사람이 되었다. 그리고 너에게도 마찬가지다라고 쓰고 있어요. 빌레몬에게뿐만 아니라 바울에게까지 뭔가 오네시모에게 엄청난 일이 일어난 거예요. 그죠? 그 변화에 대해서 쓰고 있습니다. 바울은 감옥에 있으면서 오네시모가 바울 곁에서 있으면서 계속 자기를 섬기는 아들로서 자기가 위로받고 싶은 거예요. 그렇게 있기를 원하지만 너무 사랑하고 그 곁에 두고 싶지만 오네시모를 돌려보낸다라고 하면서 쓰고 있어요. 그러면서 14절에 나옵니다. 오네시모를 돌려보내는 이유는 원래 주인인 빌레몬의 자의적인 보냄. 그러니까 빌레몬이 주인으로서 오네시모를 보내서 온 게 아니기 때문에 강제로 그러니까 바울이 오네시모를 데리고 있고 싶으니까 진짜 내 종인데 바울 선생님이 데리고 싶다면 정말 싫으면서도 그냥 놔두는 것이 아니라 그렇게 말고 네가 진짜 원해서 오네시모를 나에게 보내준 것이 아니면 안 하겠다 이 말이에요. 자의적으로 한 것이 아니기 때문에 강제로는 싫다. 그러면서 빌레몬을 아주 극히 존중하는 내용들이 써 있습니다. 그러면서 무슨 말이 써 있냐면 12절에 보면요. I'm sending him who is my very heart라고 써 있어요. 그렇죠? 이게 여러 가지 말로 번역되는데요. 내 마음을 보낸다라고 번역된 데 있고요. 어디에는 어떻게 번역되는지 알아요? 내 심장을 떼어 보내는 셈이다 라고 번역이 됐어요. 여러분 저는 이제 우리가 하트를 마음이라고도 번역하지만 심장이라고도 말하잖아요. 여러분 그렇잖아요. 그죠? 한국말은 다른데 영어 이게 두 말이 같아요. 근데 이제 번역함에 있어서 옛날 사람들이 이 마음을 준다는 것은 아마 자기 생명을 주는 거하고 똑같은 거라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 우리가 지금 날 이 심장과 마음을 이렇게 같이 쓰는 거지 않을까라고 생각이 들어요. 내 마음을 준다라는 것은
내 영혼을 다 내어준다라는 뜻하고 같은 말이에요. 그런데 요즘은 이 말이 굉장히 우습게 됐어요. 마음 잠깐 주는 것은 내 생명을 주는 거하고는 완전히 다른 이야기잖아요. 우리가 요즘 세상에서. 그런데 저는 이 편지의 여러 가지 번역들을 볼 때 바울이 내 마음을 보낸다라고 번역되어 있는 것도 있지만 오네시모를 보내는 것이 내 생명을 보내는 것과 같은 마음으로 보내고 있다는 것을 느낄 수 있었어요. 자, 여러분 그 종이 지금 돌아가는 장면입니다. 자, 15절부터 17절까지 한번 다시 또 읽어보도록 하겠습니다. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome as you would welcome me. 네, 15절에 보면 이제 오네시모가 빌레몬의 곁을 떠나 있던 그 시간 동안, 네, 어떻게 떠났어요? 오네시모가 무슨 잘못을 하고 탈출을 결심해서 어떤 생각으로 나왔다고요? 난 잡히면 죽어. 나 다시는 빌레몬을 보지 않는 것이 나한테 생명을 유지하는 방법이야라고 생각하고 도망을 한 거예요. 그 생각으로 도망쳐 나와 있던 그 떨어져 있던 시간들, 빌레몬은 아마 내가 오네시모에게 예수 믿는 사람으로 어떻게 했는데 나 같은 주인이 어디 있다고 그거를 잘못하고 뭐 돈을 훔쳐갔을 수도 있는데 그렇게 나한테 잘못을 하고 어떻게 은혜를 이렇게 갚을 수 있을까? 그리고 이제 이 사람이 가문의 제일 치프라고 말했잖아요. 다른 사람 눈 보기 어떻겠어요? 저거 예수 믿는다면서 사랑 그러더니 지 종이 도망가는 거 봐라. 저거 말하고 행동하고 다른 거 아니야? 뭐 이런 오해도 받았을 수도 있지 않을까요? 여러분? 아마 체면에 먹칠을 한 상황일 거예요. 그리고 여러분 이때 그 슬레이브라는 것은 사실 물건과 같았어요. 돈을 주고 사고 파는 것이었잖아요. 제가 로마 시대 때 종의 가격을 한번 봤는데요. 가장 싼 종이 서민의 1년치 월급, 우리 지금 호주로 하면 한 6만 5천 불, $65,000 정도 하고요. 그 가장 싼 노예니까 아마 할아버지 할머니들이겠죠. 그런 나이가 많은 분. 가장 비싼 노예는요. 그러니까 4년치 그럼 얼마나 되나요? 한 24만 한 5천 불? 뭐 이 정도? 25만 불? 네. 그 정도. 한국 돈으로 하면 한 2억이 넘는 가격으로 거래가 됐을 거예요. 여러분 이렇게 말하기 싫지만 재산적 손해도 뭐 어마어마한 거예요. 그죠? 이런 상황에서 자기가 얼마나 이제 속이 탔겠어요. 빌레몬이. 그런데 이 고통의 시간, 서로 누군가는 잡히면 죽는다라고 막 긴장하고 있는 시간, 누구는 정말 창피하고 소유를 잃고 어떻게 나한테 이럴 수 있느냐라고 이 마음이 괴로웠던 이 시간 동안 서로 이 힘든 시간 동안 왜 그 시간이 벌어졌는지 15절에 뭐라고 써 있냐면요. For good이라고 돼 있어요. 자, perhaps the reason, 이유가 he was separated from you for a while. 잠시 떨어져 있는 것은 was that you might have him back. 다시 그가 돌아와서 왜 돌아와? 무슨 이유 때문에? 선한 것 때문에, 선을 위해서 다시 오네시모를 함께 하게 될 그날 때문에 그랬을지도 몰라요라고 써 있어요. 여러분 이 선은 무엇을 말할까요? 너가 착한 사람 되는 거? 아니면 둘이 화해하는 거? 아니에요. 하나님의 말씀, 하나님의 선하신 하나님의 기준이 회복되는 걸 말해요. 잘 기억하세요. 제가 나중에 다 설명할 거예요. 이 선은 하나님의 선하신 뜻이 회복되는 것을 말해요. 그게 이유라는 거죠. 지금 떨어져 있는 이 고난의 이유. 그 이유는 뭐냐면 그 다음에 16절에 설명하는 거예요. 더 이상 종으로서가 아닌 as a dear brother, 아주 사랑하는 형제로서. 근데 그게 both as a man, 그러니까 인간으로서 brother뿐만 아니라 as a brother in the Lord, 하나님 안에서 진짜 형제 자매로서 그것이 회복되는 것을 말해요.
그게 하나님의 선이라는 거예요. 여러분 이 말씀을 통해서 우리가 관계에 대한 굉장히 중요한 것들을 배워요. 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 우리가 말씀대로 산다는 것은요, 하나님의 선한 뜻이 그 말씀을 통해서 회복되는 것을 말해요. 하나님의 말씀이 진리로 이루어지는 것. 어디서? 우리의 진짜 실생활 삶 속에서. 여러분을 통해서 말씀이 진리되는 사건이 하나님이 선하심이 이루어지는 사건이라는 거예요. 오늘 바울은 어떻게 설명하고 있냐면요, 종으로서가 아니라 진짜 예수 그리스도 안에서 함께 예수 그리스도의 피로 구원받은 형제 자매로서의 그 관계를 회복하는 것을 하나님의 선한 뜻이다라고 말을 하고 있는 거예요. 굉장히 중요한 말씀이에요. 자, 그럼 17절에 그러면서 뭐라 그러냐면요, 당신이 나를 파트너라고 컨시더 한다면 이라고 말하면서 그를 나같이 나로 생각하고 맞아주십시오 라고 말해요. 근데 여기서 파트너는 뭐를 말하냐면요, 같은 하나님을 믿는, 같은 말씀을 따르는 동역자를 말하는 거예요. 너는 이 법을 따르고 나는 이 법을 따르는 거 말하는 말고 예수 그리스도의 말씀을 따르는 하나의 법을 따르고 있는 사람이라는 말이에요. 너 예수 그리스도의 말씀을 따르는 사람이지? 나도 그래. 우리가 예수 그리스도의 말씀이 무엇인지 정확히 알았으니까 이 오네시모를 나를 대하는 것처럼 해줘 라고 부탁을 하고 있습니다. 그렇죠? 네, 100% 가족으로 맞아달라는 거예요. 자, 그 다음에 이제 18절부터 20절까지 읽겠습니다. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back. Not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. 자, 이제 바울은 빌레몬에게 하나님의 말씀만 말 들어서 부탁하는 게 아니에요. 뭐까지 얘기하냐면 실제로 빌레몬이 본 손해가 있다면 내가 다 갚겠다. 여기 뭐라고 나와요? 19절에 I, Paul, am writing this with my own hand. 이게 뭐냐면 내가 서명한다. 내가 진짜 약속한다. 내 이름을 나 폴 내가 직접 쓴 것이다. 이게 서명했다는 뜻이에요. 어떠한 손해가 있더라도 내가 다 갚겠다. 그 오네시모의 모든 잘못을 내가 대신 다 갚아주겠다라고 지금 서명하고 있어요. 그러면서 19절에 한국말로 보면 좀 이게 19절 제가 이해가 잘 안 갔거든요. 19절이 뭐라고 써 있냐면요, 오늘 그대가 그대 된 것이 나에게 빚진 것이라는 것을 굳이 말하진 않겠습니다. 이렇게 말해요. 그러니까 당신이 예수 믿고 천국에 임하게 된 것은 내가 전도함 때문에인 것 너 알지? 근데 내가 그거 굳이 말하는 거 아니야 라고 압력을 행사하는 게 아니에요. 너가 나한테 나를 선생님이라고 생각하고 나를 큰 어른이라고 생각한다고 이 말을 들을 필요는 없어라는 말을 하는 거예요. 이거는 생각하지 말고 진짜 정확하게 계산하자. 내가 다 말해라. 내가 꼭 갚겠다 라고 말하고 있는 거예요. 그러면서 20절에 다시 한번 부탁합니다. 예수 안에서 빌레몬의 사랑을 구합니다. 그리고 예수 안에서 그 사랑이 바울에게 생기가 된다고 말하고 있습니다. 여러분 이 말은 뭐냐면요, 빌레몬이 하나님의 말씀을 받아들이고 그것을 따르는 것, 오네시모를 형제로 받아들이는, 그러니까 예수 그리스도의 말씀을 듣고 내가 그것을 진짜 이 세상에서 행하는 것이 믿음의 동역자인 바울에게 뭐가 된다고요? 생기가 된다고요. 희망이 되고 평안이 되고 힘이 된다는 거예요. 여러분 이게 교회 공동체의 큰 역할인 걸 아십니까? 여러분이 말씀을 지키고 행하는 것을 여러분의 친구가 보는 것이 힘이 되는, 예수 그리스도가 우리에게 힘 되시는 것은요, 예수 그리스도가 그에게 직접 힘 되시기도 하지만 여러분을 통해서 힘 되시기도 한다. 이 놀라운 교회의 파워가 바로 여기 있지 않는가 싶습니다. 자, 이제 말씀을 다 이제 잘 풀이해서 여러분에게 들려드렸는데요. 이제 여기에 여러분 3명이 등장하죠. 3명이 누구예요? 네? 자, 빌레몬에게 쓰는 편지니까 빌레몬이 등장하죠.
그 다음에 바울이 등장해요. 바울이 쓴 거니까. 그 다음에 누가 등장해요? 오네시모가 등장해요. 오네시모는 빌레몬의 종이죠. 이 사람들의 시각에서 한번 여러분 보도록 하세요. 자, 빌레몬의 시각에서는 여러분에게 말씀드렸어요. 엄청난 재산적 손해가 막심하고, 그 다음에 그 가문의 어른으로서 정말 창피해 죽겠고, 그죠? 그 다음에 이 오네시모를 너무 종인데도 불구하고 정말 잘해줬던 그 은혜를 이렇게 갚는 것에 대해서 아주 많이 속이 상했을 것 같아요. 거기다가 아마 바울의 이 편지를 받는다면, 얘를 또 맞아줘야 된, 이렇게 형제로서 받아달라고 하는데 갈등이 또 있었을지도 몰라요. 뭐 이런 시각도 분명히 있을 거고요. 그 다음에 바울을 한번 생각해 보십시오, 여러분. 바울에게서 배울 것들이 바로 이런 것들이에요. 바울은 지금 10절에 뭐냐면 내 아들 오네시모에 대해서 내가 너에게 어필한다라고 말을 하고 있어요. 뭐 때문에? 하나님의 선하신 뜻이 우리를 통해서 이루어지게 하기 위해서. 그건 뭐냐면 이제 더 이상 예수 믿는 사람으로서 종과 주인의 관계가 아닌 형제의 관계가 되었다라는 것을, 너가 예수님의 뜻을 받들어 하나님의 그 뜻이 너 안에서 이루어지기를 간절히 바라는 거예요. 그게 바로 for good이라는 말이에요. 그러면서 18절에 무엇을 얘기하냐면 어떤 잘못이든 어떤 빚이든 내가 다 갚겠다라는 말을 하고 있죠. 네, 여러분, 바울은 빌레몬을 너무나도 사랑하고 신뢰하는 사람이에요. 왜냐하면 교회의 리더였고 정말 그 어려운 시대에 정말 힘이 되는 동역자예요. 근데 빌레몬이 빌레몬의 종인데 도망친 오네시모를 만납니다. 바울이 오네시모랑 얘기를 하다 보니까 빌레몬의 종이었어요. 그때 바울의 느낌은 어떻을까요? 아이고, 빌레몬이 마음이 많이 상했겠네라는 생각도 분명히 들었겠죠. 근데 바울은 자기의 책임을 다해서 이 오네시모에게 예수 그리스도를 전합니다. 예수를 받아들인 오네시모의 엄청난 변화들이 일어났어요. 아마 바울에게 이렇게 열심히 자란 것을 보면 아마 바울이 전한 그 복음에 대해서 정말 이 모든 인생이 다 변했던 것을 알 수가 있어요. 그 뒤에도 뭐 볼 수가 있겠죠. 네. 그리고 나서 예수 믿는 자로서 자신의 지은 죄를 하나님 앞에서 그리고 사람 앞에서 회개했겠죠. 오네시모가. 그런데 오네시모에게 바울이 가르치고 강요하는 것이 아니라 오늘 편지에 보면은 자기가 이 모든 오네시모의 잘못을 대신하겠다라고 말해요. 여러분, 여기서 누가 생각나십니까, 여러분? 어떤 사람과 둘의 관계를 회복하기 위해서 중간에서 자기가 모든 죄를 다 뒤집어 쓴 분이 딱 한 분 계세요. 누구예요? 예? 예수 그리스도예요. 예수님이에요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 예수 그리스도께서 십자가를 지심으로 우리의 모든 죄를 담당하시고 하나님과 우리를 원래 자녀 관계인 것을 회복시키셨다고요. 그래서 화평케 했다. 평화가 거기서 나오는 거잖아요. 여러분, 바울은 이 편지를 통해서 말씀을 단순히 가르치고 강요하는 것이 아니라 본인이 예수 그리스도의 십자가 사건을 그대로 이행하고 있는 걸 볼 수 있어요. 빌레몬서의 가장 값어치 있는 것은요, 행동하는 복음이 쓰여져 있는 진짜 바울의 자필로 서명까지 돼 있는 행동하는 실제하는 하나님의 말씀, 그 말씀이 삶으로 드러나는 것이 실제하는 복음이라는 거예요. 이게 빌레몬서의 큰 가치예요. 단순히 막 설교만 하고 이 사람이 어떻게 행동했는지 모르는 이야기가 아니라는 거예요. 여러분, 빌레몬서는 빌레몬에게 쓰는 거니까 여러분이 읽고 답장 쓰기 되게 애매할 거예요. 그런데 여러분, 여기서 우리가 배울 수 있는 게 뭐예요? 우리는 말씀을 읽지만 이 말씀이 여러분 안에서 진짜 이러한 행동으로 예수 그리스도의 사랑을 실천하기 위해서 여러분이 누군가의 모든 것을 뒤집어 쓰고 내가 하겠다, 내가 대신 사과하겠다, 내가 그거 모든 것을 얘 대신 페이백하겠다 라고 할 수 있는 사랑을 실천한 적이 있냐는 거예요. 이거 보통 일 아닙니다, 여러분. 바울이 돈이 많아서 그랬을까요? 바울이 지금 감옥에 갇혔어서 망정이지 감옥에 안 있었으면 아마 오네시모의 손을 잡고 직접 가서 무릎 꿇고 사과했을 거예요. 여기서 되게 강하게 쓰고 있는 거예요. 내가 감옥에 있어서 못 가니까 내가 친필로 쓴다. 나에게 다 차지해라. 내가 진짜 가겠다. 진짜 내 아들에 대한 사과하듯이 말하고 있는 거예요. 예수 그리스도의 십자가를 그대로 재현하고 있어요. 실천하고 있어요.
여러분, 우리는 이 말씀을 읽으면서 우리 자신을 참 되돌아보게 됩니다. 우리 사랑이라는 말을 하면서 우리가 할 수 있는 사랑의 선에서만 해요. 그리고 우리의 사랑은 결국은 그 사람이 이 사랑에 반하는 행동, 내가 사랑을 이렇게 베풀었는데 그 사람이 변하지 않는 행동이나 그 사랑을 모르는 행동을 했을 때 화가 나요. 왜냐하면 내가 사랑했기 때문에. 예수 그리스도의 사랑을 그 사람에게 전한 게 아니라 내가 스스로 사랑을 베푼 하나님이 되어버렸기 때문에 그래요. 어떻게 나한테 이럴 수 있어? 여러분, 예수님의 십자가의 사랑으로 그를 사랑했다면 나한테 무슨 짓을 해도 상관없죠. 왜냐하면 내가 받은 은혜가 너무 크기 때문에. 단지 바라는 건 그 사람이 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 알았으면 하는 게 소원이겠죠. 근데 우리가 하는 사랑의 수준이란 게 그래요, 여러분. 여러분 맨날 뭐라고 그러는 게 아니라 제 자신을 바라볼 때 그렇다고요. 제가 여러분의 삶을 어떻게 알겠습니까? 제가 하는 사랑의 수준이란 게 항상 거기를 못 벗어난다고요. 그래서 맨날 죄송하고 눈물 나고 참 힘들어요. 왜 나는 이것밖에 안 될까? 그런데 다시 한번 하나님께 고백할 때 성령님께서 뭐라고 하시냐면, 그래도 예수 그리스도의 사랑으로 네가 오늘 다시 일어서서 그 사랑을 전했으면 좋겠다. 네가 아무리 그런 사람이라도 하나님의 사랑이 너에게 끊인 적이 없다. 너가 태어나기 전부터 지금까지 앞으로 영원토록 그 사랑에서 끊을 것이 아무것도 없다. 너의 영혼이 영원토록 하나님의 사랑을 받을 것이다 라고 축복의 말씀을 해주고 계세요. 그 힘으로 다시 일어나는 거예요. 여러분, 바울에게는 이 말이 무슨 말일까요? 바로 그 고백을 하고 있는 거예요. 예수 그리스도의 사랑으로 내가 이 모든 것을 다 그 사랑을 실천하고 싶다는 말을 하고 있는 거예요. 나에게 차지하라. 그러면서 서약까지 하고 있는 거예요. 그러면서 부탁하는 것은 예수 그리스도의 사랑으로 오네시모를 품어달라는 부탁을 하고 있는 거예요. 내가 너의 종인 줄 알았고 너무 사랑하는 빌레몬 너에게 잘못한 오네시모임을 알았음에도 불구하고 내가 그를 아들 삼았다. 왜냐하면 얘가 예수 그리스도를 주라 시인했기 때문에. 나를 너무 사랑하고 나도 이 친구를 너무 사랑한다. 얘가 지금은 예수 그리스도의 자녀다. 그래서 나의 형제다 라는 말을 하고 있는 거예요. 여러분, 그 다음에 오네시모의 변화를 한번 보고 싶습니다. 저는 오늘의 주제를 이 바울이 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 그대로 행당했다는 것은 어떤 이 빌레몬서의 책을 읽어도 그게 주제로 나와요. 여러분들 쉽게 알 수 있어요. 그런데 여러분, 오네시모를 한번 생각해 보았으면 좋겠어요. 바울의 이 복음, 바울이 전한 복음, 예수 그리스도의 복음을 받아든 오네시모는 어떤 행동을 하고 있나요? 바울이 오네시모한테 말합니다. 오네시모야, 너가 빌레몬에게 잘못한 건 사실이야. 예수 그리스도의 복음을 받아든 우리는 하나님께 분명히 사랑으로 용서받은 거 확실해. 그런데 하나님께서 용서하셨으면 너도 사람에게도 용서받아야 돼. 말씀을 행하는 것은 네가 거기 돌아가서 네 생명을 잃는 것보다 중요한 일이야 라고 말한 것 같습니다. 제 생각엔 그래요. 여러분, 도망친 종이 주인에게 돌아간다는 것은 어떤 의미일까요? 바울이 아무리 말해도 그 죽음의 두려움이 있었으면 오네시모 못 돌아갔겠죠. 그럼 오네시모에게 일어난 변화는 무엇이었을까요? 죽음을 각오하고 도망쳐 나온 그곳을 죽음을 각오하고 다시 돌아가는 거예요. 자신을 죽이더라도, 자기에게 어떤 행동을 하더라도 내 잘못을 내가 정말 시인하고 용서받고 싶다는 마음이 내 안에 일어난 거예요. 무엇 때문에? 예수 그리스도께서 십자가를 통해 나에게 베푸신 그 은혜의 사건 때문에. 말씀대로 사는 것을 생명보다 귀하게 여기기 시작했다는 거예요. 이게 여러분 구원의 변화입니다. 이게 복음의 능력이에요.
여러분에게는 이 복음의 능력이 실제하고 있는지 여러분 우리 자신을 시험해 봐야 됩니다. 진짜 예수의 십자가를 경험하고 사랑을 경험하고 난 이 오네시모는 이 세상의 노예법이 나의 생명을 앗아갈지라도 내가 막 매를 죽을 때까지 맞을지라도 아니면 이런 도망쳤던 놈이다라고 해서 빌레몬이 아무리 보호해 주려고 그래도 가문의 어떤 사람들이 너는 본보기를 보여야 돼. 그리고 죽일지라도 여러분 어떨까요? 빌레몬이 오네시모를 맞아줬다고 생각해 봅시다. 도망쳤던 놈이 돌아왔는데 맞아줬어요. 바울의 편지를 보고 자기도 이것이 맞다라고 해서 받아줬다고 생각해 보십시오. 다른 종들은 이제 어떻게 생각할까요? 어떤 일이 벌어졌을까요? 도망쳤다가 다시 오면 우리 종은 받아주는 주인이네. 그렇죠? 아니면 왜 쟤는 종했다가 도망까지 쳤는데 나는 계속 종이야? 라는 생각 안 가질까요? 그럼 빌레몬은 그 생각을 모를까요? 내가 지금 이 행동을 하면 어떤 일이 벌어질지 모를까요? 네? 빌레몬에게 예수 그리스도의 형제로 같은 자녀로서 형제로 맞아달라는 이 부탁이 바울은 지금 무슨 부탁을 하고 있는 건지 몰랐을까요? 그 사회에서? 빌레몬과 바울과 오네시모에게 이 벌어진 이 사건은 그 시대의 모든 사회적 그냥 커먼 센스를 뛰어넘는 사건이에요. 이걸 행함으로써 나의 모든 지위 체계가 다 무너질 수 있는 사건이에요. 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 마음이 어떠한지 받아들였을 때 무엇을 붙잡는지 여러분 보셔야 돼요. 여러분 이런 일들이 우리에게 일어나면 어떠실까요? 여러분 우리는 예수 그리스도의 말씀이 생명보다 귀합니다. 내가 이 말씀을 지키기 위해서 내 생명을 귀한 것으로 여기지 아니합니다 라고 행동할 수 있을까요? 우리는 여러분 오네시모가 과연 바울이 그 영향력 많은 바울이 편지 한 장 써줬다고 돌아가는 것일까요? 여러분 찬양 중에 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다라는 찬양이 있어요. 하나님께서 주신 이 하나님 나라는 내 생명보다 귀하다. 하나님이 다스리는 하나님의 말씀이 진리되는 이 나라는 내 생명보다 귀하다. 왜 우리의 믿음의 선조들은 그 찬양을 그렇게 불렀을까요? 여러분은 하나님 말씀 지키는 것을 어떠한 의미로 살아가고 계십니까? 예수님의 가르쳐준 기도에도 여러분 뭐라고 말씀하십니까? 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어지듯이 땅에서도 이루어지는 것을 말씀하고 계세요. 하나님이 용서해 주셨으면 땅에서는 아무 상관없습니까? 내가 하나님의 말씀을 아는 것으로 다 끝난 것입니까? 하나님은 한 번도 교회에서만 지켜라, 내가 보는 데만 지켜라고 하신 적 없어요. 진정한 예수 그리스도의 구원받은 자녀라면 하나님의 법은 어디서나 진리입니다. 아멘. 어디서나 진리입니다. 여러분 오네시모에게 일어난 구원이라는 변화는 내가 지은 죄를 하나님께서 용서하셨기 때문에 세상에서는 괜찮아 하고 한 것이 아니라 예수님의 십자가로 인해 회복될 수 없는 하나님과의 관계가 완전히 자녀로서 회복된 그 기쁨과 그 다음에 하나님과 누리는 평화 그리고 하나님께서 그 사랑해 주시는 그 자녀로서의 모든 은혜를 누리고 나니 사랑과의 관계 속에서도 내 죄를 용서받고 싶다. 이 모든 사람들의 관계에서도 예수 그리스도의 말씀이 진리되는 삶을 살고 싶다. 그 나라가 내가 사는 이 모든 세상에서 내가 사랑하는 형제자매들과 누리고 싶은 나의 소망이 되는구나 라는 생각으로 변화가 일어난 거예요. 이것을 구원이라고 말해요. 여러분 이것을 구원이라고 말해요. 이게 복음의 능력입니다. 여러분 우리는 제가 그래요. 사람에게는 미안하다는 말을 하기가 너무나도 자존심 상하고 귀찮고 쑥스러워서 잘 못합니다. 그리고 하나님께 진정으로 기도했으니까 됐지. 여러분 그런 거 없어요. 하나님께 회개하는 거는 사람에게 회개하는 것보다 더 어려운 일이에요.
하나님의 나라는 다른 곳에 있는 게 아니에요. 여러분이 계신 곳이 하나님의 나라예요. 여러분이 계신 곳에서 용서하고 회개하는 것이 하늘나라에서 회개하는 거하고 똑같은 일이라는 거예요. 여러분이 관계 속에서 잘못을 인정하는 것이, 관계를 회복을 위해서 사랑하고 노력하는 것이 하늘에서 하는 것하고 똑같은 일이라는 거예요. 그래서 오늘 빌레몬서는요, 가장 중요한 얘기가 뭐냐면요, 말씀은 천국 가서 지키는 게 아니에요. 교회에서 지키는 게 아니에요. 여러분이 계신 모든 곳에서 진리되고 지키는 거예요. 여러분, 이 생각을 붙으십시오. 이게 쉽지가 않아요. 그럴 때마다 우리가 기도할 수밖에 없다는 거예요. 여러분, 오늘 말씀을 통해서 하나님의 말씀은 실존하는 것이라는 걸 잊지 마십시오. 우리가 지금 살고 숨쉬는 이 세상에서 지켜져야 될 말씀임을 잊지 마십시오. 여러분, 그런 삶을 사시기 간절히 바랍니다. 그래서 여러분에게 교회를 주셨어요. 여러분, 교회에서, 여러분 아까 제가 무슨 말씀을 드렸어요? 빌레몬이 하나님의 말씀을 지키는 것이 바울에게 큰 위로와 힘이 돼요. 여러분이 세상에서 그 말씀을 지키는 것이 여러분의 동역자인 이 또 다른 세상에서, 자기의 사회에서 하나님의 말씀을 지키려고 발버둥치는 사람한테 큰 힘이 된다고요. 얼마나 큰 힘이 되는지 몰라요. 나 그 말씀 지켰어. 나 미안하다고 사과했어. 근데 그 친구가 아직 받아주지 않았지만 계속 하려고. 하나님 사랑하라는 말씀이 나를 완전히 변화시켰어. 나 진짜 그 친구하고 회복하려고. 그 말을 들은 다른 친구가 얼마나 힘이 되는지 몰라요. 나도 말씀 지킬래. 그래, 나도 너가 진짜 나에게 큰 돈이 되는구나. 고맙다. 여러분, 이게 교회의 역할이에요. 여러분, 말씀을 맺도록 하겠습니다. 여러분, 하나님이 다스리는 곳은 저 어느 나라가 아니에요. 바로 이곳이에요. 바로 내가 있는 바로 이곳. 오늘 빌레몬서의 주제는 바로 그거예요. 하나님에게만 용서받고 회개하고 끝나는 게 아니라고요. 기도하고 끝나는 게 아니에요. 직접 가서 내 생명보다 하나님의 말씀이 귀하다라고 목숨을 걸고 그 자리에 나가는 거예요. 이 세상에서. 여러분, 힘드십니까? 그럼 나누십시오. 같이 한번 해봅시다. 같이 기도하면서. 우리 이 좋은 교회에서 같이 한번 그렇게 하나님의 말씀이 이 세상에 진리되는 일들을 같이 한번 해봅시다. 여러분, 그런 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 그게 우리의 소원입니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오네시모와 빌레몬과 또 바울의 놀라운 하나님, 이 세 사람에게 임한 놀라운 하나님 나라를 보면서 저희들이 감동받고 힘을 얻습니다. 하나님 아버지, 자기의 어떤 세상에 위치한 위치나 자기의 어떤 금전적 손해나 아니면 자기의 생명보다도 하나님의 말씀이 나를 통해서 이 땅에 이루어지는 것을 가장 큰 소망으로, 또 가장 큰 가치로, 그게 가장 월디한 것으로 여겼던 이 세 사람의 대화를 통해서, 이 편지를 통해서 하나님, 저희들도 그렇게 살고 싶다고 주님 앞에 고백하며 나아갑니다. 하나님 아버지, 저희들에게 좋은 기회를 주셨으니 서로가 하나님의 말씀을 행하고 지켜 사는 것을 생명보다 귀하게 여기는 것을 서로에게 보임으로써 저희가 서로에게 힘을 얻고 이 교회를 통해서 하나님의 말씀을 지켜나가는, 그래서 하나님의 나라를 확장시키는 귀한 주님의 자녀로서의 삶을 살 수 있도록 주님께서 도와주시고 이끌어 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Can Christine come and pray for us? Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you that I hope that Chandratanim's sermon will be put to good use, and that the offering that we give to God is going to be helpful. In the name of Jesus Christ, amen. Please stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices. 3, 2, 1.